وزیر اعلیٰ سندھ نے ویڈیو پیغام میں کہا، غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی فرد باہر نکلے تو شناختی کارڈ ساتھ رکھے۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ایک فرد کی سفر کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا اعلان، کہتے ہیں کہ الیکٹرک سمیت سندھ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اس ماہ بل وصول نہ کریں۔ سوئی صدرن گیس کمپنی 2000 روپے تک والے صارفین سے بل وصول نہ کریں۔ چھوٹی دکانوں اور گھروں کے مالکان بھی کرائے کی وصولی میں رعایت دیں۔ مخیر حضرات اور اداروں سے احتیاط کی اپیل۔ محکمہ صحت سندھ کی 90 روز کی کانٹریکٹ ملازمت کی بھی پیشکش۔ پولیس کی آگاہی مہم، شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کراچی پولیس کے شہر بھر میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات۔ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے کم ملیں، ہاتھ نہ ملائیں، غیر ضروری طور پر دکانوں پر نہ جائیں۔ اشیاء خورنوش اور دیگر سامان کی خریداری میں اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، رکشہ، چھابڑی اور ریڑھی والوں کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ چین بڑی معیشت ہے، پاکستان میں اٹلی اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں۔ مشکل میں قوم کا پتہ چلتا ہے، ملک میں اناج کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے بعد پنجاب نے بھی فوج طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے، فوج سول انتظامیہ کی مدد کرے گی۔ اسلام آباد کے تمام ریستوران، کیفے، شاپنگ مالز ایک ہفتے کے لیے بند۔ شہر بھر کی دکانیں بھی رات 8 بجے تک بند کرنے اور سٹاف کو ایک دوسرے سے دور رہنے کی ہدایت۔ ضلعی انتظامیہ کا نوٹیفکیشن جاری۔ چین وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کا شکر گزار ہوں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ لیجان جاؤ نے ٹویٹر پیغام پر کہا، ہماری خواہش ہے پاکستان آپ جلد کامیاب ہو۔ بلوچستان میں سرکاری ذرائع کے مطابق لوگ حکومتی اقدامات کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت نے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے وفاق سے فوج تعینات کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ صوبے میں پہلے ہی 3 ہفتوں کے لیے کاروباری مراکز، ریسٹورنٹس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، صرف کریانہ اور میڈیکل سٹورز کھلے ہیں۔ کلوروکوئین ڈاکٹری نسخے کے بغیر فروخت کرنے پر پابندی۔ وفاقی حکومت نے کلوروکوئین کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا، شہری غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ معید یوسف بولے، بیرون ملک پاکستانی جہاں ہیں انتظار کریں، پابندی ہے، واپس نہیں آ سکتے۔ پیپلز پارٹی کا ویڈیو لنک آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق۔ بلاول کی زیر صدارت ویڈیو لنک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ بلاول نے پیغام میں کہا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفاقی کابینہ میں واپس جانے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، اسد عمر سے ملاقات میں مطالبات پر پیش رفت ہو گئی۔ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ مبارک رات ہے، سعادتوں والی رات ہے۔ میں سب بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے ایک گزارش کروں گا کہ خصوصی دعا کریں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے۔ وزیر مذہبی امور کی شب معراج پر خصوصی دعاؤں کی اپیل۔ نور الحق قادری نے کہا، سعادتوں والی شب ہے، سب عالم انسانیت کے لیے دعا کریں۔ متحدہ علماء بورڈ کی انفرادی عبادات کی اپیل۔ علماء کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کی سلامتی کا احساس کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی و مذہبی اجتماعات پر پابندی کے پیش نظر انفرادی عبادات پر توجہ مرکوز کی جائے۔ شاہد آفریدی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سب سے اہم اپنا خیال رکھنا ہے، چیزیں جمع نہ کریں تاکہ مہنگائی نہ بڑھے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کہتے ہیں، زیادہ وقت گھروں میں گزاریں، ہاتھ بار بار دھوئیں۔ معلوم ہو پہلے سے کہ آگے کیا آنے والا ہے، تو اس لیے ہم نے امتحانات کا جو معاملہ تھا اس کو اسکول کلوجر سے الگ رکھا۔
स्कूल क्लोजर जो है वो हम जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे उसके मुताबिक जायजा लेके हम फैसला करते रहेंगे, लेकिन इम्तिहानात का फैसला पहले करना जरूरी था, इसलिए कि ये लोग तैयारी करनी होती है बच्चों ने और उनको पता हो कि ये इम्तिहान होंगे या नहीं होंगे। इसमें मुझे बहुत सारे सवालात आए कि कैम्ब्रिज के अलावा जो बाकी सिस्टम है क्या उनके इम्तिहान होंगे। मैंने दोबारा दोहराता हूं, कोई भी लंदन यूनिवर्सिटी, पियर्सन और कोई किसी किस्म का बैकलॉरिया कोई भी इम्तिहान अगर होना है जो शेड्यूल्ड है 1 जून तक, वो नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी है, ये हुकूमत की तरफ से सबको कन्वे कर दिया गया है और जितने भी बाहर के इदारे हैं वो बाउंड हैं कि जो हुकूमत का फैसला हो उस पर अमल दरामद करें। और इसलिए कैम्ब्रिज ने तो अनाउंस भी कर दिया, बाकियों को भी मैं कहूंगा वो अनाउंस कर दें कि ये नहीं होंगे। 1 जून के बाद अगर कोई ऐसे इम्तिहान हैं जो कि शेड्यूल्ड है इनके, और अगर हालात बेहतर होते हैं, जो अल्लाह करे बेहतर हो जाए, तो 1 जून के बाद जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। इसी तरह जो बोर्ड के इम्तिहान जो अभी होने थे, जो मुलतवी हुए हैं, वो भी 1 जून और 15 जुलाई के दरमियान मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं वो अपने मुख्तलिफ तारीखें देख के वो इम्तिहान जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। जहां तक ये सवाल उठता है कि क्या कैम्ब्रिज के एग्जाम मुलतवी हुए हैं, इसका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे बताया गया है कि उनके मुलतवी नहीं होते, उनके अगला साइकिल जो इम्तिहानों का है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। लेकिन मैंने कैम्ब्रिज से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि सारी दुनिया में एक मामलात तकरीबन एक ही जैसे बन रहे हैं और अगर हालात बेहतर होते हैं तो क्या ये मुमकिन है कैम्ब्रिज के लिए कि वो जून या जुलाई में वो भी अपने जो इम्तिहानात जो उन्होंने मई में लेने थे उनको आगे कर दें। तो इसका फैसला कैम्ब्रिज ने करना है, लेकिन हमने उनको दरख्वास्त की है। हो सकता है कि क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाकी जगह भी क्योंकि इम्तिहान नहीं होंगे और ये सारा जो साइकिल है इम्तिहान का ये हो सकता है आगे चला जाए। इसके साथ साथ कल हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मीटिंग थी उसमें हायर एजुकेशन कमीशन भी मौजूद थे, उनके नुमाइंदे भी। तो ये फैसला किया गया कि क्योंकि इम्तिहानात डिले हो रहे हैं इसलिए जो यूनिवर्सिटीज में दाखिले हैं उनको भी 1 महीना डिले कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे जो है इम्तिहान दे रहे हैं उनका रिजल्ट आना है बाकी, तो वो उस चीज में जो दाखिला है वो भी थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि बच्चों के लिए आसानी पैदा हो। तो ये सारे इकदाम जो हैं ये इसलिए किए जा रहे हैं कि बच्चों को पहले से पता हो कि आगे क्या आने वाला है और उसके मुताबिक वो एडजस्ट कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें। और इंशाल्लाह हम साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे, लेकिन ये बात क्लियर है कि 1 जून तक कोई इम्तिहान किसी किस्म का जो है वो नहीं होगा। सिर्फ तारीखें देख के वो इम्तिहान जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। जहां तक ये सवाल उठता है कि क्या कैम्ब्रिज के एग्जाम मुलतवी हुए हैं, इसका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे बताया गया है कि उनके मुलतवी नहीं होते, उनके अगला साइकिल जो इम्तिहानों का है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। लेकिन मैंने कैम्ब्रिज से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाकी जगह भी क्योंकि इम्तिहान नहीं होंगे और ये सारा जो साइकिल है इम्तिहान का ये हो सकता है आगे चला जाए। इसके साथ साथ कल हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मीटिंग थी उसमें हायर एजुकेशन कमीशन भी मौजूद थे, उनके नुमाइंदे भी। तो ये फैसला किया गया कि क्योंकि इम्तिहानात डिले हो रहे हैं इसलिए जो यूनिवर्सिटीज में दाखिले हैं उनको भी 1 महीना डिले कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे जो है इम्तिहान दे रहे हैं उनका रिजल्ट आना है बाकी, तो वो उस चीज में जो दाखिला है वो भी थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि बच्चों के लिए आसानी पैदा हो। तो ये सारे इकदाम जो हैं ये इसलिए किए जा रहे हैं कि बच्चों को पहले से पता हो कि आगे क्या आने वाला है। हम साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे, लेकिन ये बात क्लियर है कि 1 जून तक कोई इम्तिहान किसी किस्म का जो है वो नहीं होगा। सिर्फ तारीखें देख के वो इम्तिहान जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं।
جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیمبرج کے ایگزام ملتوی ہوئے ہیں، اس کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملتوی نہیں ہوتے، ان کے اگلا سائیکل جو امتحانوں کا ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوگا۔